नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत वालों मनुखी आधार ते अफगानिस्तान नूं सहायता वजों 10,000 टन कणक की पहली खेप अटारी सीमा चौकी राही भेजी गई। भारत ने यूक्रेन ते रूस विचाले तणाव कारण पैदा होए संकट का हल आपसी सहमति नाल लभण दी लोड़ ते जोर दिता। यूक्रेन तो भारतीय विद्यार्थियों नूं लैके एयर इंडिया की पहली उड़ान अज रात दिल्ली पुजेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों देश भर विच विज्ञान सर्वत्र पूज्य ते सिरलेख हेठ चलण वाले प्रोग्रामां की शुरुआत। केंद्र सरकार ने खालिस्तान संगठन सिक्स फॉर जस्टिस विरुद्ध वड्डी कार्रवाई करदिआं इस संस्था नाल जुड़े ऐप ते वैबसाइट नूं ब्लॉक किया। ते उत्तर प्रदेश विच भलके होने वाले चौथे गेड़ दे मतदान लई सारियां तैयारियां मुकम्मल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत वालों अज मनुखी आधार ते मदद वजों संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान लई 10,000 मीट्रिक टन कणक की पहली खेप भेजी गई। पंजाब विच पैंदी अटारी सरहद राही कणक की यह खेप विदेश मंत्रालय के सकत्तर हर्षवर्धन श्रिंगला वालों हरी झंडी दे के रवाना की गई। कणक की यह खेप हासिल करने लई अफगानिस्तान तो 15 ट्रक आए हुए सन, जो वाया पाकिस्तान एक खेप अफगानिस्तान ते जलालाबाद लैके जाणगे। इस मौके हर्षवर्धन श्रिंगला ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि भारत वालों अफगानिस्तान की सहायता लई कुल 50,000 मीट्रिक टन कणक भेजी जानी है ते यह अमल आउंदे 3-4 महीनों विच मुकम्मल किया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि अफगानिस्तान को हम मानवीय सहायता देंगे। उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी यूएन के अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस पर ये बताया था कि 50,000 टन व्हीट गेहूं अफगानिस्तान को हम देंगे। हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने गुआढ़ियां समेत होर मुल्कां नाल मनुखता के लिहाज नाल चंगे दोस्त होने का फर्ज निभाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी कारण पैदा हुए संकट नूं मुख रखदिआं भारत वालों विदेशी मुल्कां नूं भारी मात्रा विच कोविड वैक्सीन भी मुहैया करवाई गई। यूक्रेन ਅਤੇ रूस विचाले जंग के खतरे दरमियान भारत ने मौजूदा संकट का हल आपसी सहमति नाल लभण की लोड़ ते जोर दिता है। यूक्रेन वालों सद्दे गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के एमरजेंसी सैशन नूं संबोधन करदिआं भारत ने सारियां धिरां नूं संजम वरतण की अपील की। संयुक्त राष्ट्र विच भारत के स्थाई प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने चीन नाल लगदी यूक्रेन की सरहद ते तणातणी ते गहरी चिंता का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस समय संकट के हल लई शांतमई ते उसारू कूटनीति की लोड़ है। त्रिमूर्ति ने कहा कि इस समय सारियां धिरां कौमांतरी अमन अते सुरक्षा के हितां की खातर तणाव नूं वधाउण वाले किसी भी कदम तो गुरेज करन। उन्होंने कहा कि भारत वास्ते यूक्रेन विच रहिंदे भारतीयों की सुरक्षा ते सलामती सर्वोच्च तरजीह है। जिक्रयोग है कि यूक्रेन के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कोई 20,000 भारतीय विद्यार्थी ते होर भारतीय नागरिक वसदे ने। यूक्रेन ते रूस विचाले वधदे तणाव दरमियान यूक्रेन स्थित भारतीय दूतघर ने अज एक एडवाइजरी जारी की। इस विच भारतीय विद्यार्थियों नूं यूनीवर्सिटियां वल्लों ऑनलाइन क्लासां की पुष्टि का इंतजार करने की बजाय सीधे घर परतण की सलाह दी। दूतघर वल्लों एक होर एडवाइजरी जारी करदिआं कहा गया है कि भारतीय दूतघर नूं वड्डी गिणती विच फोन आ रहे हैं कि मैडिकल यूनीवर्सिटियां वल्लों ऑनलाइन क्लासां की पुष्टि बारे पुछया जाए। इस संबंध में दूतघर भारतीय विद्यार्थियों लई सिੱਖਿਆ अमल की व्यवस्था करने लई संबंधित अधिकारियों नाल संपर्क विच है। विद्यार्थियों नूं उन्हां दी सुरक्षा दे हित विच यूनीवर्सिटियां की अधिकारित पुष्टि की उड़ीक करने की बजाय अस्थाई तौर पर तुरंत यूक्रेन छड्डण की सलाह दी जाती है। इस तों पहलां 15 फरवरी नूं भी भारतीय दूतघर ने भारतीयों नूं अपने वतन वापस परतण लई कहा सी। इस दौरान रूस यूक्रेन संकट दरमियान भारतीयों नूं वापस लियाउण लई यूक्रेन लई एयर इंडिया दीआं 3 उड़ाणां विचों पहली उड़ान ने अज सवेरे 7:36 ते दिल्ली हवाई अड्डे तो उड़ान भरी।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵਤਰ ਪੂਜਯ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 75 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਹ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਕੁਆਰਤੀ, ਦੀਪ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਦਮਨ, ਈਟਾਨਗਰ, ਕੋਹਿਮਾ, ਆਈਜ਼ੋਲ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ HMB ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਇੰਸ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਅ, ਲੈਕਚਰ ਲੜੀਆਂ, ਨਵਾਚਾਰ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਿਮਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ HMB ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ 69 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਾ ਜੈਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਉਤਸਵ ਦੀ ਥੀਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵਤਰ ਪੂਜਯਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ TV ਦੇ ਐਪਸ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ IT ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ TV ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 22 ਫਰਵਰੀ 1944 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1913 'ਚ ਫੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਵਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ 1915 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 1917 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਕਸਤੂਰਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1917 'ਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
1922 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੋਰਸਾਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1939 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। गिरफ्तारी का पता लगन ते कस्तूरबा ने सुशीला नायर नूं जनता लई अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ? हमारे लिए यही काफ़ी है कि उनके आदर्शों पर चले। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह से इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਪੈਲੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਯ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਫਰਵਰੀ 1885 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਚਟਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1921 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਸਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਹ 1925 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹਾਪੌਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਸਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਹ 1925 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹਾਪੌਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ 1926 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 1930 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਰੰਗੂਨ 'ਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਿਨੇ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਪਰਤ ਗਏ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 'ਚ ਚਟਗਾਉਂ ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਟਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 1930 'ਚ ਲੰਡਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 23 ਜੁਲਾਈ 1933 ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ।
उत्तर प्रदेश ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 59 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾਂ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਦਕਿ 8 ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਜਨਾ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।